हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एजुकेशन। पिलामाने एही चैनल रे तुमे माने गणित, इंग्राजी, विज्ञान, साहित्य और ग्रामर समस्त विषयर आलोचना सह प्रश्न उत्तर पाई परिबो। जेउ माने प्रथमे चैनल को नुआ करी व्यू करिछ, प्रथमे लाइक एंड सब्सक्राइब करिनियो, तासो बेल आइकन टी को प्रेस करि दियो, जहा फल रे वीडियो अपलोड हेले फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिबो। पिला माने आज आमे तम अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर शपथ विषयटी पढ़िबा। चलतु देखिबा प्रथमे कवि कौन कहिचंती। कवि होचंती अनंत पट्टनायक। कवि परिचयटी देखिबा। कवि अनंत पट्टनायक ओडिया साहित्य रे प्रगतिशील चिंताधारार जड़े विशिष्ट प्रवक्ता। से खोर्धा जिलार क्यों जिला खोर्धा जिला से खोर्धा जिलार चणाहाट ग्राम 1912 मसीह जन्मग्रहण करथिले। ओडिशा रे साम्यवादी चिंताधारार कविता रचना करी से नवजुग साहित्य संसद माध्यम रे तांकर काव्यिक साधना जारी रखिथिले। तांकर रक्त शिक्षा, शांति शिक्षा, तर्पण करे आजी, अलोड़ा लोड़ा, छाईर छिटा प्रभृति कविता ग्रंथ कविंक प्रगतिवादी महान स्रष्टापणर गोटे गोटे अमूल्य सृष्टि। तांकर कवि दृष्टि थिला अत्यंत सूक्ष्म एवं ततोधिक परिमाण रे समाज सचेतन धर्मी। समाजर अशिक्षा, धर्मांधता और अंधविश्वास आदिर दूरीकरण करी अत्याचार विरोध रे स्वर उत्तोलन करिबा एवं श्रेणीहीन समाज गठन करिबा थिला कविंक कवितार अंतस्वर। से अबांतर कविता पुस्तक पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइछंती। पठित कविताटी कविंकर सृजन आभिमुख्यर बलिष्ठ परिप्रकाश। सामाजिक जीवन रे समता आनिबा पाई से स्वार्थ, मिथ्या, हिंसा, व्यथा आदि को भ्रूक्षेप न करी सूर्य सम जली समाज रे सद्भाव, प्रेम एवं क्षमार झरणा प्रवाहित करिबा पाई प्रयास करिछंती। चलंतु देखिबा कविताटी कौन होइछे एवं कविताटी पढ़िबा एवं जानिबा। चलंतु कविताटी पढ़िबा एवं तार अर्थ बुझिबा। सूर्य सम जलिबी मुहि, जह्न सम उठिबी झली, पवन सम पृथ्वी छुई, प्राणरु प्राणे खेलिबी ढली। कवि एठारे निजकु सूर्य सम जलिबाकु प्रस्तुत करिछंती। जे सूर्य जेपरी जली निजर आलोक द्वारा सारा विश्व को आलोकित करिथाए, कवि सेहीपरि निजर जीवन को सूर्य सम तुलना करी कहिचंती जे मु सूर्य परि जलिबाकु मध्य पछघुंचा देबी नाही जदि मोर जीवन पर उपकार रे लागुथाए। सूर्य होचंती पिला माने सकल शक्तिर आधार। सूर्यंक बिना जीव जगत बंची रहिबा असंभव। सूर्य थिबा जोगु पिला माने में आलोकर परिप्रकाश देखि पारि थाउ। सूर्य जोगु पिला माने जीव जगत बंची रहिछि। सूर्य को सेथिपाई आमे सकल शक्ति, सबु शक्ति ठू श्रेष्ठ बोली कहिताउ। सूर्य होचंती सकल शक्तिर आधार। जह्न सम उठिबी झली। पिला माने रात्रि आकाश रे आमे आकाश रे कोन देखिताउ? जह्नमामु देखिताउ। एही जह्नमामु झलसी उठिथाए, अर्थात से आमको शीतलता प्रदान करिथाए। जेतेबेले दिनमान पृथ्वी पृष्ठ उत्तप्त हुई शीतलता को अपेक्षा करिथाए, रात्रि आसीबा द्वारा जह्न आलोक पड़िले सी टिके आश्वस्ति लाभ करती। समस्ते प्राणी जगत, उद्भिद जगत एवं समग्र पृथ्वी पृष्ठ शीतलता लाभ करिथाए। उभय सदा सर्वदा परर उपकार रे निजर जीवन को उत्सर्गीकृत करि आसुछंती। पवन सम पृथ्वी छुई, प्राणरु प्राणे खेलिबी ढली। पवन जेपरी पृथ्वी को छुई बही जाई थाए, पवन को आमे कोन आखिरे देखि पारुथांती, केवल अनुभव करि पारंती। पवन सम, पवन तुल्य पृथ्वी को छुई जीबी एवं प्रति प्राणरु प्राणे खेलिबी ढली। प्राण वायु बा पवन होचन, पवन पिला माने
ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ। ଆମେ ବି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? କେବଳ ସେଇ ପବନ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଉ ତ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ସେଇ ପବନରୁ ହିଁ। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣରୁ ପ୍ରାଣେ ଖେଳିବି ଢଳି। ଝରଣା ସମ ଝରିବି ହସି ତୃଷ୍ଣାକାର ରଖିବି ନାହିଁ। ଝରଣା ଯେପରି କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ଝରି ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରିଥାଏ, ଜଳାଭାବ ଦୂର କରିଥାଏ, କବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଝରଣା ସମ ହସି ହସି ଝରିଯିବି, କାହା ଜୀବନରେ ତୃଷ୍ଣା ରଖିବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଷ ରଖିବି ନାହିଁ। ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ। ଶସ୍ୟ, ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠେ। ସେ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ଆସେ? ଆମର ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦୂରୀ କରିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ। ଭୋକିର ଭୋକ ମୁଁ ଦୂର କରିବି। ଶସ୍ୟ ଯେପରି କ୍ଷେତରେ ସୁନେଲି ଶସ୍ୟ ଲହରୀ ଖେଳୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି ଭୋକିର ଭୋକ, ମୁଁ ଭୋକିର ଭୋକ ଦୂର କରିବି। ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ସୁଖେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା, ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ଅଗ୍ନି ଯେପରି ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରି ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣରୁ, ଅନ୍ୟର ମନରୁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟାକୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ଯେପରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଆମେ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରିଥାଏ? ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆମେ କ'ଣ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ। ଅଗ୍ନି ହସି ହସି ନିଜେ ଜଳି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଗ୍ନି ପରି ମୁଁ ଜଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନର ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଏବଂ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସମ ନିଜେ ଦୁଃଖ ପାଇକି ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବି। ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥାଏ ତ ତା ଯେତେ ଗଭୀର ହେଉଥାଏ ନା କାହିଁକି ତା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଜଳ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଥାଏ କିମ୍ବା ମାଟିଆ ପାଣି ଥାଏ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା, କାହା ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର ଭାବନା ମୋ ମନରେ ରଖିବି ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବି। ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତି ହୃଦରୁ ହୃଦେ ଉଠିବି ବାଜି। ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ଗୀତ ଗାଉଥାଏ ତାର କୁଳୁ କୁଳୁ ସ୍ୱରରେ, କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ତାନରେ ସେ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଇ ବୁଲୁଥାଏ, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବେଶ୍ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ପରି ଗୀତ ଗାଇବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ମୁଁ ବାଜି ଉଠିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କିମ୍ବା ମୋତେ ଆଦର କରିବେ, ଯେମିତି ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମ ସମ ତୋଳିବି ନୀତି ଅରୂପ ରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି, ଅଦ୍ରି ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଜ୍ରପାତେ ରହିବି ଧୀରେ, ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। ପଦ୍ମ ସମ ତୋଳିବି ନୀତି ଅରୂପ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସାଜି। ପଦ୍ମ ପରି ସବୁଦିନ ଫୁଟିବି ଅରୂପ ରୂପ ଅପୂର୍ବ ରଙ୍ଗ ସାଜିରେ। ମୁଁ ପଦ୍ମ ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ତାର ଲୋଭନୀୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତାର ପାଖୁଡ଼ାର କଲର୍ ବା ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଫୁଟିଥାଏ ମଧ୍ୟ ସେଠିକାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କବି ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଦ୍ମ ପରି ଅପୂର୍ବ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସାଜିରେ ଫୁଟି ଉଠିବି। ଅଦ୍ରି ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଜ୍ରପାତେ ରହିବି ଧୀର। ଅଦ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ପାହାଡ଼ ଯେପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଅଚଳ ଅଟଳ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ଅଦ୍ରି ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଜ୍ରପାତେ ରହିବି ଧୀର। ଯେତେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧୀର ହୋଇ ରହିବି, ନିଜକୁ ବଜ୍ର କରିଦେବି। ନିଜ ଉପରେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ବାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧୀର। ବଜ୍ର ତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଯେପରି ପାହାଡ଼ ସେମିତି ସ୍ଥିର ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବି। ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। ମୋର ଗର୍ବରେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋର ମଥାକୁ ଉଚ୍ଚା କରିବି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଜନହିତରେ ପର ଉପକାରରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି।
ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇ ଦେବି ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ହାସ। ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ବି ଦେଲେ ସେ ଫେରେଇ ଦେଇଥାଏ, କିଛି ରଖେନି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କି ସମୁଦ୍ର ଯାଇଛ, ପୁରୀ ଯାଇଛ, ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛ, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ କିଛି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଫୁଲ ହଉ, ଫଳ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଜିନିଷ, ତ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଲହଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିକି ପୁଣି କୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇ ଦେବି ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ହାସ। ଯିଏ ମୋତେ ସରଳ ହାସ ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ହାସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଦେବି, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ଧରଣୀ ସମ, ଧରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଳି ଅଝଟକୁ ସହି ନେଇଥାଏ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଘର କରନ୍ତି, ଆମେ ଚାଷ ଜମି କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆମେ କରନ୍ତି। ଘର କରିବାକୁ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ମା'କୁ ଖୋଳିକି ତାପରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କଲେ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ପୃଥିବୀ ମା' କିଛି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି କି ମୋ ଉପରେ ଏମିତି କର ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି, ଯେତେ ଦୁଃଖ ତ୍ରାସ ଦେଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ତା ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବିକି ଯେମିତି ଆଦରରେ କୋଳେଇ ନେଉଛି, ତା ବକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧରଣୀ ସମ ମୁଁ ତୁମର ଛାତିରେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ବୋହି ନେବି। ରୁଗ୍ଣ ଜନ ପାରୁଷେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ତାର। ରୁଗ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗିଲା ଲୋକ, ରୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି। ନୃତ୍ୟ ରବେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଯହିଁ ଆଣିବି ତହିଁ ସୃଷ୍ଟିଧାର। ଯେଉଁଠି ନୃତ୍ୟ ରବେ, ନୃତ୍ୟ ରଚନା କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁଠି, ସେଇଠି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାର କରିବି, କି ପୁଣି ନୂଆ କରି ତିଆରି କରିବି। ଦୃଷ୍ଟି ହେବି ଅନ୍ଧ ଲାଗି ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟି ହେବି, ତାକୁ ତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବି। ଏବଂ ଖଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍ଗୁ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି, ତ ସେଇମାନଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ହେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବାଡ଼ି ବିନା ଚାଲିପାରନ୍ତିନି। ଯଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ବାଡ଼ି, ତ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ସେବାରେ ବାଡ଼ିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହେବି ଏବଂ ପଙ୍ଗୁମାନଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ହେବି। ମର୍ମୁ କୋଟି ବାରତା ମାଗି ନିର୍ବିକାର ହେବିରେ ଗିର। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କାହା ପ୍ରତି ଲୋଭ, ମୋହ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ରଖିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବି। ସରଳ ହେବି, ମଧୁଭାଷୀ ହେବି। ମୁହିଁ ତ ନୁହେଁ ମୋହରି ପାଇଁ ସବୁରି ଲାଗି ମୋହରି ପ୍ରାଣ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି। ସମତା ପଥେ ପତାକା ବାହି ଶାନ୍ତିର ମୁଁ ରଚିବି ଗାନ। ସବୁବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତା ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ ଗାନ କରିବି ସର୍ବଦା। ସମତା ପଥେ ପତାକା ବାହି ଶାନ୍ତିର ମୁଁ ରଚିବି ଗାନ। ଶାନ୍ତିର ଗୀତ ଗାନ କରିବି ସମତା ପଥରେ। ଏଇଠି କବିତାଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା। ଝଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପ୍ତି ବା କାନ୍ତି। ପୃଥ୍ୱୀ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ତୃଷ୍ଣା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଶୋଷ। ଲସି ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା ବା ଶୋଭିତ ହେବା। ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ନିଆଁ। ଦହିବା ଅର୍ଥ ପୋଡ଼ିବା। ବ୍ୟଥା ଅର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗୀତି ଅର୍ଥ ମଧୁର ଧ୍ୱନି। ଅରୂପ ମୂର୍ତ୍ତିହୀନ ବା ନିରାକାର। ରୂପ ଅର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଆକୃତି। ଅଦ୍ରି ହେଉଛି ପର୍ବତ। ଶିର ହେଉଛି ମସ୍ତକ। ସିନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର। ହାସ ହେଉଛି ହସ। ଧରଣୀ ପୃଥିବୀ। ପ୍ରାସ ହେଉଛି ଦରଜ ବା ବ୍ୟଥା। ରୁଗ୍ଣ ହେଉଛି ରୋଗୀ। ଯଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାଡ଼ି ବା ଲାଠି। ଖଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ ଛୋଟା ବ୍ୟକ୍ତି। ଗିର ହେଉଛି ବଚନ ବା କଣ୍ଠସ୍ୱର। ସମତା ହେଉଛି ସମଭାବ ବା ପକ୍ଷପାତହୀନ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। କ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦେବା। ପଠିତ କବିତାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦହନ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନର ମିଥ୍ୟା କଥା। ଖ ହେଉଛି ଭୋକିର ଭୋକ। ଗ ହେଉଛି ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ଘ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ କ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନର ମିଥ୍ୟା କଥା। 2 ନମ୍ବର ଝରଣା ସମ ଝରିବି ହସି ପଦଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣରୁ ପ୍ରାଣ ଖେଳିବି। ଖ ହେଉଛି ତୃଷ୍ଣାକାର ରଖିବି ନାହିଁ। ଗ ହେଉଛି ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ। ଗ ହେଉଛି ଅରୂପ ରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଖ ତୃଷ୍ଣାକାର ରଖିବି ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ
ନଭର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛମୁଖେ କେଉଁ ଭାବ ନଥିବ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା କଥା, ଖ ହେଉଛି ସରଳ ହାସ, ଗ ହେଉଛି ହିଂସା ବ୍ୟଥା, ଘ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ତ୍ରାସ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାପରି କବି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସକୁ ଆବୋରି ନେବା ପାଇଁ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ସମ, ଖ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ସମ, ଗ ହେଉଛି ପବନ ସମ, ଘ ହେଉଛି ଧରଣୀ ସମ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଘ ଧରଣୀ ସମ। 5 ନମ୍ବର, ସମତା ପଥେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କବି କେଉଁ ଗାନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତିର ଗାନ, ଖ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀର ଗାନ, ଗ ହେଉଛି ମେଘର ଗାନ, ଘ ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁର ଗାନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶକ୍ତିର ଗାନ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ବାଛିଥାଇପାରନ୍ତି, ତୁମେ ବାଛିଥିବା ଉତ୍ତର କାହିଁକି ବାଛିଛ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଏଟା ପିଲାମାନେ ନିଜେ କରିବ। ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା, କବିତାରୁ କିଛି ପଦ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତି ହୃଦୟରୁ ହୃଦେ ଉଠିବି ବାଜି। ଏଟା କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ? 4 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ସରଳ ବିହଙ୍ଗର କାକଳି ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ କରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। ଏଟାକୁ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ଧର୍ମକୁ ବରଣ କରି କର୍ମ କରି ଚାଲିବା। 3 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ରୁଗ୍ଣ ଜନର ପାରୁଷେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ତାର। ଏଟାକୁ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ରୁଗ୍ଣ ଜନର ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ମୁହିତ ନୁହେଁ ମୋହରି ପାଇଁ ସବୁରି ଲାଗି ମୋହରି ପ୍ରାଣ। ଏଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ପରହିତ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। କବିତାରେ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିତାରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା କେତେକ ପଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଓ ଚିନ୍ତା କର। ସେଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଲେଖ। ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇ ଦେବି ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ହାସ, ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ତ୍ରାସ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଶପଥ ପଦ୍ୟରୁ ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦାରତା, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ସହନଶୀଳତାର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ବିଶାଳ ଗଭୀର ଓ ଅପାର। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଅନେକ ନଦୀର ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସେହିପରି କବିଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ଯେ ସେହି ତାଙ୍କୁ ସରଳ ହାସ ବା ସ୍ନେହ ଦେବ, ସେ ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ସମ ଉଦାର ମନରେ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଫେରାଇ ଦେବେ। ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାର ଓ ଦୁଃଖକୁ ନୀରବତାର ସହ ବହନ କରେ, ସେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। କବି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ବହନ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଓ ପୃଥିବୀ ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବୁ, ତେବେ ସମାଜରେ ସ୍ନେହ, ଶାନ୍ତି ଓ ଏକତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବ ଅଟେ। 2 ନମ୍ବର, ମୁହିତ ନୁହେଁ ମୋହରି ପାଇଁ ସବୁରି ଲାଗି ମୋହରି ପ୍ରାଣ, ସମତା ପଥେ ପତାକା ବାହି ଶାନ୍ତିର ମୁଁ ରଚିବି ଗାନ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଶପଥ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଚ୍ଚ ମାନବବାଦୀ ଆଦର୍ଶ, ନିଷ୍କାମ ସେବାଭାବ ଓ ସମତା ଶାନ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ନିଜ ସୁଖ ସାଧନ ଲାଗି ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଭେଦଭାବ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ
ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ସେତିକି ବେଳେ ସମତା ପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ କବି ଆଗଭର ହେବେ। ସମତା ଓ ଶାନ୍ତିର କବିତା ରଚନା କରି ସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। 3 ନମ୍ବର, ଝରଣା ସମ ଝରିବି ହସି ତୃଷ୍ଣାକାର ରଖିବି ନାହିଁ, ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି ଭୋକିରେ ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଶପଥ ପାଠ୍ୟରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝରଣା ସଦୃଶ ହୋଇ ସମସ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରିବେ ଓ ସବୁଜ ସମେତ ଶସ୍ୟ ହୋଇ ଭୋକିଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବି ଝରଣା ସଦୃଶ ହସି ହସି ବହିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସଚେତନ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। କାହାକୁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ରଖିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଷିଲା ରଖିବେ ନାହିଁ। କବି ସବୁଜ ସମେତ ଶସ୍ୟ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବେ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜର ତୃଷ୍ଣା ଓ ଭୋକକୁ ଦୂର କରି ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଟେ। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ଆସ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। କ ନମ୍ବର, ପଠିତ କବିତାରେ ଶପଥର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ବିଚାରଧାରାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶପଥ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି କବିତାରେ କବି ନେଇଥିବା ଶପଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଦ୍ରିସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିପଦ ବା ବଜ୍ରପାତ ସମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଧୀର ରହିବା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ସିନ୍ଧୁ ସମ ଉଦାର ହୃଦୟ ରଖିବା ଏବଂ ଧରଣୀ ସମ ଦୁଃଖ ବହିବାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମାନବତା, କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରେ। ତୃତୀୟତଃ ରୁଗ୍ଣ ଜନର ପାରୁଷେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବେ ବୋଲି ସେବା ଭାବର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପରୋପକାର ଓ କରୁଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏହି ସବୁ ଶପଥଗୁଡ଼ିକ କବିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଖ ନମ୍ବର, ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ଉକ୍ତ ପଦରେ କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତୁମେ କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଭାବୁଛ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା ଏକ ମହାନ ଗୁଣ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଅସହାୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଆଦି। ତୃତୀୟତଃ ଆମକୁ ସହନଶୀଳ ଏବଂ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ଭାରକୁ ନୀରବତାର ସହ ବହନ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପମାନ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସହିବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି କବିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୟା, ସେବା, ସହନଶୀଳତା ଓ ପରୋପକାରକୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବୁ। ଗ ନମ୍ବର, ଶପଥ କବିତାରେ ତମେ କେତୋଟି ଶପଥକୁ ନିଜେ ସାକାର କରିପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଶପଥ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ଆଦର୍ଶଗତ ଶପଥ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କିଛି ସହଜ ଶପଥ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ରୋଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବି। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦରକାର ବେଳେ ବାଟ ଚାଲିବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହାଛଡ଼ା ମନରେ କୌଣସି ହିଂସାଭାବ ନ ରଖି ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମାନତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇପାରିବି। ଘ ନମ୍ବର, ସମାଜରେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ପଠିତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କର। ପଠିତ କବିତାରେ କବି ମାନବ ସେବାର, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ପରୋପକାରର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଥମେ, ରୋଗୀ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନେ ସହାୟତାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖନ୍ତି। ରୁଗ୍ଣଜନ ପାରୁଷେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ବୋଲି କବି ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେବା ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଅନ୍ଧ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସହାୟତାର ଆଶା କରନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ହେବି ଅନ୍ଧ ଲାଗି ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୃତୀୟତଃ, ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକେ ଆମେ ସହାନୁଭୂତିର ଯୋଗ୍ୟ। ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଆମର ସହାନୁଭୂତିର ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଦେଇ ସମାଜରେ ସମତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ। ଶେଷରେ ଏହି କବିତା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳ, ଅସହାୟ, ରୋଗୀ ଓ ନିରାଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସହାୟକ ହେବା ଦରକାର। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜରେ ସମାନତା, ସମତା ଓ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ। କବିତା ରଚନା। ପଠିତ କବିତାରେ ମିଥ୍ୟା କଥା, ହିଂସା, ବ୍ୟଥା, ଅଦ୍ରିସମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଃଖପ୍ରାସ, ଶାନ୍ତିର ଗାନ ପ୍ରଭୃତି ପଦଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଏହିସବୁର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ କିଛି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା ତୁମ ବିଷୟରେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ପିତାମାତା ଆଦିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପାରିବ। ସୃଜନଶୀଳତା। ଶପଥ କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି, ପବନ ସମ ଛୁଇଁ, ଝରଣା ସମ ଝରିବି, ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ଆଦିରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ, ଝରଣା, ଅଗ୍ନି ସହିତ କ୍ରିୟା ଜଳିବି, ଛୁଇଁ, ଝରିବି, ଦହିବି ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତୁମେ କବିତାରୁ ଯେ କୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ପଦ ରଚନା କର ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବୃତ୍ତି କର। ଉଦାହରଣ: ଧରଣୀ। ଧରଣୀ ସମ ବକ୍ଷେ ଧରି, ଧରଣୀ ସମ ସହିବି ମୁହିଁ, ଧରଣୀ ସମ ଘୂରିବି ମୁହିଁ। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଥିଲା? ବନ୍ଧୁ ସମ ସିନ୍ଧୁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ସିନ୍ଧୁ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇବି, ହର୍ଷଇକାର ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇ ଦେବି ସ୍ନେହର ମଧୁର ହାସ, ହୃଦୟରେ ଭରିଦେବି ପୁଣି ପ୍ରେମର ଅମୃତ ରାସ। ରୁଗ୍ଣଜନ ପାଖରେ ରହି ଭରିବି ସାନ୍ତ୍ୱନା, ମଧୁର କଥା, ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶାନ୍ତ କରିବି ବେଦନାର ଗଭୀର ବ୍ୟଥା। ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଶାନ୍ତିର ନୂତନ ବାଣୀ, ଦୁଃଖର ଘନ ମେଘ ହଟିବ ଶୁଣି ସେହି ରାଗିଣୀ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶେ ଉଡ଼ିବି ଗାଇବି ସତ୍ୟର ଗୀତ, ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ପ୍ରେମର ଅମୃତ ସଙ୍ଗୀତ। ଧରଣୀ ସମ ସହିବି ମୁହିଁ ଦୁଃଖର ଘୋର ଝଡ଼, ନୀରବତାରେ ରହିବି ହେଉ ବିପଦ ଯେତେ ବଡ଼। ଧରଣୀ ସମ ବକ୍ଷେ ଧରି ସହିବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାର, ପ୍ରେମ କରୁଣାରେ ଭରିଦେବି ପ୍ରେମର ସୁଗନ୍ଧ ଧାର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। କବିତାରେ ଶୀର୍ଷକ ଶପଥ ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହାର ନାମକରଣ କ'ଣ ଦେବ ଓ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ଭାବୁଛ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, କବିତାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେବା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ମାନବତା ଓ ପରୋପକାରର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ମାନବତାର ପଥେ ବା ସମାନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଭାଷା ବିଚାର। କ ନମ୍ବର ଦେଲା କ'ଣ? ପଠିତ କବିତାରେ କବି ଯେଉଁପରି ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ନିମ୍ନ ଲେଖାଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର। ଶପଥ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି, ଜହ୍ନ ସମ ଝଳିବି, ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତି, ଅଦ୍ରି ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି, ଝରଣା ସମ ଝରିବି, ଧରଣୀ ସମ ସହିବି। ଖ ନମ୍ବର କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେକ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଲା? ରବି, ଦିବାକର, ସୁଧାକର। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗାଟାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ସୁଧାକର। ପବନ, ସମୀର, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନଳମା ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି, ଏଠି ଅଲଗା ଅଛି। ଅଦ୍ରି, ଅଦ୍ରି ମାନେ ଶିଖରୀ ପର୍ବତ, ଏଠି ପଡ଼ିଆ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଅଲଗା ଅଛି। ଧରଣୀ, ଧରା, ସୂତା, ବସୁଧା, ସୂତା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଲଗା। ପଦ୍ମ, ପରାଗ, ପଙ୍କଜ, ଅରବିନ୍ଦ, ପରାଗ। ଜହ୍ନ, ଶଶୀ, ନିଶାକର, ଶସ୍ୟ, ଶସ୍ୟ ପିଲାମାନେ। କବିତାରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରିୟାପଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଚାର୍ଟ କାଗଜରେ ଲେଖିବା ଓ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଟାଙ୍ଗିବା। ଜଳିବି, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାକୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନଦୀପ ହୋଇ ଜଳିବି। ଢଳି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଢଳି ଗଲେଣି। ଖେଳି, ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଝରିବି, ମେଘ ହୋଇ ଆକାଶରେ ଉଠି ପୁଣି ବର୍ଷା ହୋଇ ଝରିବି। ଦହିବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମୋ ଅନ୍ତର ଦହିଥାଏ। ଗାଇବି, ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ସମ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇବି। ପାଠ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି। ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମର ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷିକା ଏବଂ ପରିବାର ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇଛ? ଦୈନନ୍ଦିନ ପୁସ୍ତିକାରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରେରଣା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖୁଛି। ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିତାମାତା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କଲେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷିକାମାନେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମୟ, ନିଷ୍ଠା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ମୋତେ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ।